సో ఇప్పుడు మనం ఢిల్లీ పీపుల్ తోటి మాట్లాడదాం. వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఇంత స్పైసీ ఫుడ్ తింటున్నారంటే हिंदी ओके, हम अभी दिल्ली लोग के साथ बात कर रहे हैं. वो लोग अभी इधर आओगे इतना स्पाइसी फूड खा रहे हैं ना, एक बार वो लोग के साथ बात करेंगे. मैम बोलिए अभी आपको फूड कैसा लग रहा है इधर? बहुत सही है और इट्स नॉट वेरी स्पाइसी लेट्स टू बट ओके, इट्स टू गुड, बहुत सही आप है. लोग पहले बोला है स्पाइसी कम दियो हमको. नहीं नहीं, एक्चुअली हमें कम स्पाइसी चाहिए. यहाँ पे जो जनरली बहुत स्पाइसी होता है. तेलंगाना में फुल स्पाइसी का हाँ. स्पाइसी लोग हैं हम एक्चुअली. We are also very spicy, but we हाँ, don't need okay. extra spices. Okay. We are आई नो महाराष्ट्र लोग खाते बट दिल्ली लोग मुझे मालूम है उतना स्पाइसी नहीं हम खाते. ऑलरेडी इतने ज्यादा स्पाइसी है ना, और ज्यादा स्पाइस खाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा. नाम बोल रहे हो ऑलरेडी, वो लोग स्पाइसी है कहते, ज्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए कहते. ओके, आप लोग कौन सा फूड ट्राई करा है अभी तक इधर? That's पुनुगुलु. That's very पुनुगुलु, nice. हाँ, okay. and What ये is हमारे it? लैंग्वेज में It's एक्चुअली looking like a chocolate fountain. नो नॉट ममता मसाला. मुंता मसाला. मुंता मसाला ओके, बेसिकली वो है भेलपुरी. भेलपुरी है. करेक्ट. दैट्स वेरी टेस्टी. बहुत टाइम के बाद मेरे को दिल्ली वाली भेलपुरी का फ्लेवर आया है. आपको दिल्ली वाले भेलपुरी ऐसा टेस्ट मैच हो रहे हैं? ऑलमोस्ट लाइक आई Almost. कैन से 85%. 85%. देखिए लोग, हाटी में आप लोग को दिल्ली भेलपुरी मिल रहे, 85% टेस्ट मैच हो रहे गए. आपका नाम क्या है मैम? शालिनी. शालिनी. And theme is very nice. Yeah, it's actually And, South Indian village. What is this? Allam bellam tea. अलम बेलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुड़ एंड जिंजर एंड गुड़ वाली चाय. हाँ. अदरक हाँ. और गुड़. So आपको अच्छा लग रहा है? But I like that name, Allam bellam tea. Allam bellam. So that's so very funny, nice. right? Yeah, Yeah. correct. So For आप लोग us. को ये रेस्टोरेंट कैसा मालूम है? हमारे मैडम लेके आए हैं. इन्होंने actually she is staying nearby. So staying here only. So. Okay, how you know about this restaurant? मतलब आप रेस्टोरेंट आई मीन इंस्टाग्राम में देखा है? नहीं, मैं इधर ही रहती हूँ. इधर ही ना. रहते हैं, नियर बाई, वॉकेबल डिस्टेंस. इसके पीछे ही रहती हूँ. Okay, so that's why you said to all these people. Okay, it was just a random plan. हमने बोला चाय पीने जाएंगे. फर्स्ट टाइम आया है आप लोग? हाँ. व्हाट अबाउट यू? सेकंड टाइम. आपको अच्छा लगा है एवरी आइटम? इसलिए तो लास्ट second टाइम time आप आए. कौन सा आइटम का आया है? ये टाइम पर भी? नहीं, मैं जब आई थी ना तब इन लोगों का बन रहा था, ओके. तो जस्ट टी पी के चले गए थे हम. आपको वो दिन प्राप्त नहीं है खाने को आज. आज प्राप्त मिल गया. आज थोड़ा वेदर भी थोड़ा डिफरेंट है रे, बारिश होने तक ऐसा है. एक्चुअली हमने प्लान पकोड़े का किया था ना, चाय पकोड़े का, इसलिए थोड़ा बारिश हमारा सपोर्ट में आ गया. मैम पूरा ऐसा स्ट्रैटेजिकली बात कर रहे, आनियन पकोड़ा टी प्लान कर रहे थे, वो रीजन के लिए बारिश वेदर ऐसा है कर को बोल रहे. अच्छा है मैम आपके साथ बात करना ऐसा. थैंक यू सर, सो आप कभी मच. बात करते बोलो, आपको कैसा लग रहा है? एकदम मस्त है. आप महाराष्ट्र है? महाराष्ट्र से. ओके. सो अभी देखिए इधर पुनुगुलु ऐसा भी आपको महाराष्ट्र में मिलते हैं? महाराष्ट्र में नहीं मिलते बट हैदराबाद में तो मिलते हैं, बट इतना टेस्ट नहीं मिलेगा. इतना टेस्ट नहीं मिलेगा. फनी नेम ऑफ दिस गुलगुलू. माइक दे दो. क्या बोलते हैं फनी में? हाँ, गुलू मेरे गुलू. को एक्चुअली पुनुगुलू याद नहीं रहता है, तो आई यूज्ड टू कॉल इट गुलगुलू. पुनुगुलु को गुलगुलु बोल रहे मैम. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. अभी देखिए इधर अल्लम बेल्लम भी वो लोग थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे. नॉर्मली उसको जिंजर टी बोलते. ओके, वो लोग थोड़ा डिफरेंट. मतलब आपको अच्छा लगा है ना नाम? ऐसा कस्टमर अट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कस्टमर एक बार अट्रैक्ट होए तो सेटिस्फैक्शन भी डेफिनेटली आ जाए. Don't worry. यस, वेंकी Now सर, this will be a वेंकी सर माइंड में रख दो. permanent अड्डा. दिल्ली कस्टमर्स भी आपको अट्रैक्ट हो गया है. स्लोली यू कैन अट्रैक्ट अदर स्टेट कस्टमर्स आल्सो बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू फूड आइटम्स. रियली थैंकफुल. मुझे you मेरा so much. पेट भी थोड़ा फ्री हो गया. हम अभी ज्यादा फूड खाना उधर. वी आर एक्सप्लोरिंग एवरी फूड आइटम एक्चुअली. थैंक यू सो मच Thank एंड you. सॉरी फॉर डिस्टर्ब. It's fine, thank you. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ బ్రో, మీ పేరేంటి బ్రో? సంతోష్ బ్రో. సంతోష్, చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తున్నారు. అక్కడ నుంచి చూస్తున్నా చాలా పేరు తగ్గట్టుగా ఉండాలి. ఓకే, ఏ ఊరు బ్రో మీది? అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్. అనంతపూర్ బ్రో మాది మదన్పల్లి బ్రో. Yeah, ఏంటి బ్రో మొత్తం అర్థమైంది. చూసావు నువ్వు అక్కడే. మొత్తానికి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కాకుండా మదనపల్లి పక్కన ఉన్న ఒక పర్సన్ నాకు కనిపించారు. ఫుల్ హ్యాపీ. ఓకే బ్రో, మదనపల్లి కూడా వచ్చా బ్రో కొన్నిసార్లు. వచ్చావా? హిందూపూర్ అంటే ఇక పక్క పనే తిరుగుతాం కదా మనం. ఫైన్ బ్రో. ఈ ప్లేస్ ఎలా తెలిసింది బ్రో నీకు?
యాక్చువల్లీ ఇది అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లోనే ఏదైనా మంచి ప్లేసెస్ కోసం ఎప్పుడైనా వీకెండ్ వెళ్దాం అన్నట్టు చూస్తున్నప్పుడు అలా రీల్ స్క్రోల్ అలా చేస్తున్నప్పుడు reels మనకి అలా అలా దొరికింది అనమాట. స్క్రోల్ చేయడం, అలా స్క్రోల్ చేస్తూ దొరికింది. ఓకే, ఏం తిన్నావు ఈరోజు? ఈరోజా ప్రస్తుతానికైతే దాన్ని ఏమంటాం, పానీపూరి ఒక ప్లేట్, మ్యాంగో Okay. లస్సీ, మ్మ్. కోవా లస్సీ, ఏయ్ ఇంకా బోండాలు సంథింగ్ ఏవో ఉన్నాయి. దాని పునుగులు. పేరు- పునుగులు యా అది పునుగులు. అంటే మన ఊర్లో బోండాలని మన బోండాలు. చూసారా, రాయలసీమ అథెంటిక్ వర్డ్స్ ఇవి. పునుగులు మేము బోండాలు అంటాం, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఆయన పునుగులే తిన్నారు. ఎస్ నీకు ఎలా అనిపించినాయి బ్రో ఇవన్నీ? యా గుడ్ బ్రో. అంటే Hmm. మోర్ ఆఫ్ టేస్ట్ కంటే ఐ ఫీల్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది ఏదైతే ఉందో అది నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది Okay. అనమాట. అండ్ టేస్ట్ కూడా పర్లేదు బాగుంది. Okay, okay. మన ఊర్లో దోశ ఎట్లా ఉంటుందో అంటే ఏం- మన స్టైల్ ఏం దోశ? నెయ్యి కారం మసాలా దోశ, ఏ దోశైనా తిను, మన ఊరు టేస్ట్ మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకే చట్నీ కూడా శనక్కాయల చట్నీ, ఓకే ఈడెళ్ళి పల్లీలు అంటారు కదా, Ah. మనం శనక్కాయలు అంటాం కదా, మనకి సో ఎగ్జాక్ట్ గా అలాగే ఉంది. Hmm. ఓకే బ్రో, ఫైనల్ గా మన మదనపల్లి వాళ్ళు కూడా చూస్తారు ఆ వీడియోని, చాలా Okay. మంది ఉన్నారు. Okay. సో వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను హాటీ గురించి, ఈ Okay. రెస్టారెంట్ గురించి? వన్ థింగ్ అయితే, అంటే మీరు నార్మల్ గా ఇప్పుడు రెస్టారెంట్స్ వీటికి వెళ్తూ ఉంటారు కదా, అంటే వీకెండ్స్ లో కాస్త పీస్ఫుల్ గా ఉందాం అలా అని. అవును. మాక్సిమం మీరు సిటీలో ఎక్కడ చూసినా కూడా అంటే ట్రస్ట్ అంటే చిన్న ప్లేస్ లో ఎక్కువ థింగ్స్ పెట్టుకుని ఇరుగ్గా అలా అన్నట్టు ఉంటుంది. బట్ మీకు ఎప్పుడైనా అంటే కాస్త పీస్ఫుల్ గా విలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కాస్త మనం ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు ఇంట్లో తినే స్నాక్స్ అలాంటివి తినాలనిపించిన, కాస్త పీస్ఫుల్ గా ఫ్రెండ్స్ తో అలా టైం స్పెండ్ చేయాలనిపించిన, అలా ఏమైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా హార్టీ అన్నది బెస్ట్ ప్లేస్ మీకు. సో వెన్ యూ హ్యావ్ టైమ్ ప్లీజ్ కమ్ హియర్. ఎక్సలెంట్ బ్రో. సో స్పేస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Yes. వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న స్పేస్ ని ప్రాపర్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు. స్పేస్ ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ అంతా ఒక చోటు ఇలా పెట్టేసాం అనుకోండి, ఒక ఫుడ్ టచ్ అయ్యి మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో వీళ్ళు సపరేట్ బండి ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి ఫుడ్ అనేది అథెంటిక్ గా టేస్ట్ఫుల్ గా ఉంటది. Yes. థ్యాంక్ యూ బ్రో. మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయి, మంచి bro. మంచి వీడియోస్ మీకు వస్తాయి, చూస్తూ ఉండండి. ఓకే షూర్. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నారు బ్రో? ఇది ఫస్ట్ టైమా? యా ఫస్ట్ టైం. ఓకే, అంబియన్స్ ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? అంబియన్స్ బాగుంది, ఫుడ్ యావరేజ్. ఓకే, మైక్ కొంచెం దగ్గర పెట్టుకుంటారా? ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏం ఆర్డర్ పెట్టారు? మేమా పునుగులు, ఆనియన్ పకోడా. ఓకే, పునుగులు చాలా ఫేమస్ బ్రో, ఇక్కడ చాలా మంది చెప్తున్నారు. మీకేమనిపించింది? అంటే చెప్పినంత ఏమనిపించలేదు. ఓకే, Normal మీకు గా- మీ టేస్ట్ కి అయితే అది మ్యాచ్ అవ్వలేదు. ఓకే, చట్నీ, వాట్ అబౌట్ చట్నీ? చట్నీ ఏదో బాగుంది. చట్నీ నేను కూడా లాస్ట్ టైం ట్రై చేశాను, మంచిగా ఉంది. ఆనియన్ పకోడా బాగుంది, బట్ రెండు కొద్దిగా కొంచెం అంటే లేవు, వేడిగా లేవు. నార్మల్ గా ఓకే, సో నార్మల్ గా ఇచ్చేసారు. మైట్ బి వాళ్ళు అంతకు ముందే చేసి పెట్టారేమో, మీకు అలా ఇచ్చేసినట్టున్నారు. ఓకే, అదైతే వాళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ షేర్ చేయండి. చూడండి, ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫుడ్ మీకు నచ్చకపోతే వాళ్ళకి చెప్పండి, లేకపోతే వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం కూడా అదే క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. చెప్పారా? ఏమన్నారు అప్పుడు చెప్పినప్పుడు? తీసుకొని ఇచ్చారా? ఓకే, అది కూడా At least అలానే ఉంది. అది కూడా అట్లే ఉందా? ఓకే ఫైన్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు బ్రో మీరు? మేము ఇక్కడ తెల్లాపూర్, తెల్లాపూర్. అంటే ఎలా తెలిసింది మీకు ఇది? యూట్యూబ్ లో యూట్యూబ్ లో చూసి వచ్చారా? ఓకే ఫైన్ బ్రో, థ్యాంక్ యూ. మీ పేరు? చరణ్. చరణ్. ఓకే, సో హార్టీ అంటేనే ఫస్ట్ మనకు గుర్తొచ్చేది టీ. ద నెక్స్ట్ ఫుడ్ ఐటమ్ ఈస్ పునుగులు. వీళ్ళ పునుగులు చాలా క్రంచీగా, అండ్ మోర్ ఓవర్ మీకు సిటీలో దొరికే పునుగులకి ఈ పునుగులకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి. ఏంటి మ్యాజిక్ అనేది వి విల్ నాట్ డిస్క్లోజ్. వాళ్ళు చెప్పరు, నేను చెప్పను. నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను చెప్పను, వాళ్ళు అస్సలు చెప్పరు. సో మేము ఎందుకు ఈరోజు ఎక్కువ పునుగులు తీసుకోలేదంటే ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఫుల్ విత్ ఆల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్. నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, కొంచెం వీఆర్ ట్రయింగ్ అని. సో పునుగు తిని మీకు చెప్తాను ఎలా ఉంది. నేను లాస్ట్ టైం కూడా తిన్నాను. క్రంచీగా, ఇట్స్ అ క్రంచీ పునుగు. వీళ్ళు తెలుగు నేమ్స్కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా అన్ని నేమ్స్ పెట్టారు కదా, సో తెలుగు టేస్ట్ కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంట్లో అమ్మమ్మ నానమ్మ చేసే పునుగులు ఎలా ఉంటాయి క్రంచీగా, అలాగే ఉన్నాయన్నమాట. బ్రో నువ్వు ఇందాక నాకు లస్సీ ఇచ్చావు మంచిగా, ఇప్పుడు పునుగులు ఇచ్చేసావు. పునుగులకి ఎంత డిమాండ్ ఉంది బ్రో ఇక్కడ? మోరవర్ ఎక్కువగా మాకు సేల్ అయింది పునుగులే. నేను అప్పటి నుంచి చూస్తున్నా, మీరు అలా ఫిల్ చేస్తారు ఖాళీ అవుతుంది, మళ్ళీ ఫిల్ చేస్తారు ఖాళీ అవుతుంది. సో నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నావు కదా, నీకు ఇక్కడ ఉన్న ఫుడ్ ఐటమ్స్లో ఏ ఫుడ్ ఐటమ్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం? పునుగులే. నవ్వుతూ మంచిగా ఆయన కూడా పునుగులనే చెప్తున్నాడు. మీరు ఎవరిని అడిగినా ఇక్కడ పునుగులు ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రీమియం ప్రోడక్ట్ ఇన్ హార్టీ. నేను ఇందాక వెంకీ సార్తో మాట్లాడినప్పుడు సార్ కూడా అదే అన్నారు. పునుగులు వీళ్ళు చాలా కేర్ఫుల్గా, ఈ రోజు ఎలా ఉందో పునుగు రేపు చేసినప్పుడు కూడా పునుగులు అలాగే టేస్ట్ మ్యాచ్ అయ్యేలాగా దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ దట్ మచ్ కన్సిస్టెన్సీ అండ్ దట్ క్వాలిటీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనమాట. ఏ రోజు కూడా మీకు టేస్ట్ అయితే డిఫరెన్స్ రాదు. సో వీళ్ళ హ్యాపీగా వచ్చేసి వీళ్ళ పునుగు టేస్ట్ చేయండి. మీకు హైదరాబాద్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది అనమాట. ఇది ఖానాపూర్, మీకు రోడ్ సైడ్ రైట్ సైడే ఉంటుంది అనమాట. హ్యాపీగా పార్కింగ్ స్పేస్ ఉంటుంది,
లోపల మంచి స్పేస్ ఉంటుంది, ఫ్యామిలీతో అలా వచ్చి సరదాగా ఫ్రెండ్స్తో సరదాగా వచ్చి మంచి టైం స్పెండ్ చేసి వీళ్ళకి హాయ్ చెప్పి మన ఛానల్ని చూపించి ఫస్ట్ మన ఛానల్ని చూసి లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి హ్యాపీగా హార్టీకి వచ్చి హా అనుకుంటూ హ్యాపీగా ఫుడ్ తినండి. చలో ఈరోజుకి ఇదే, బాయ్ బాయ్.